विज्ञान शिक्षक रघुनाथ सासमल बा सासमल सार कहूँ मु काली जहाँ पढ़ई निश्चय शुणी एवं प्रश्न उत्तर गुड़िक खातार लिखि बोली मोर विश्वास। तथापि आज पढ़ेवा पूर्वर मु पुराणा पाठ टिके मन पकई दूची। काली आमे पढ़ी फसल क्या कहुए, फसल केते प्रकार मन अच्छी तो। फसल क्या कहुए ना कौन सी प्रकार गोटे उद्भिद गोटे स्थान रे उत्पादन एवं अधिक मात्रा रे चाष करने को फसल कहुए। गोटे उद्भिद गोटे स्थान रे अधिक मात्रा रे चाष कले ताकू कहुए फसल। एवं तापर कही फसल दुई प्रकार, खरीफ फसल आउ रबी फसल। खरीफ फसल वर्षा ऋतु रे जो चाष करा जाए तो कहते खरीफ फसल, शीत ऋतु रे जो चाष करा जाए ताकू कहते रबी फसल। आउ कौन कही ना जून जुलाई मासरे खरीफ फसल चाष करा जाए एवं रबी फसल टाकू अक्टोबर नवेम्बर रे चाष करा जाए। सेगुड़ा सब हूँ धान मका चिनाबादाम हूँ आमर खरीफ फसल, गहम आलू मुग बुट मटर सोरिष एगुड़ाक हूँ आमर रबी फसल। ताले आमे काली पाठ मन पकईदेली। तेणु आज आमे पढ़िबा जे आमर जो मूल विषय शस्य उत्पादन और परिचालना तार परवर्ती अंश। तमे जानी तो एगुड़ा सबू हूँ कृषि कार्य। तेणु आमर साधारणतः आमे माने गाँ गहली रे बास करूँ। तेणु आज पढ़िबा जे फसल उत्पादन पाई कौन सब करा जाए, आमे गोटे फसल उत्पादन पाई कौन सब पदक्षेप नौ। तेणु आमे निश्चित समस्ते जानिचे जे तापाई विभिन्न प्रणाली रही। आमे मध्य देखुचे गाँ गहली रे कौन देखुचे ना चाषी चाष करुची बा हल करुची, मंजी बुणुची, खत सार पकाउची, पानी मड़ौची, घास बाछुची, तापरे अमल करी ताकू साइती रखुची। आमे तो विज्ञान पिला। तेणु आमे आकू सिस्टमेटिक वे रे पॉइंट वाइज गोटे निर्दिष्ट क्रम रे आकू लिखिबा आउ मन रखिबा। तेणु आमे मु तुमको बर्तमान गोटे स्लाइड रे देखै दउची कौन सबू सोपान गुड़ाक रही। प्रथम सोपान होउची मूर्तिका प्रस्तुति। मूर्तिका प्रस्तुति। द्वितीय सोपान हैला मंजी बुणा। तृतीय सोपान हैला खत आउ सार प्रयोग। चतुर्थ सोपान हैला जलसेचन। पंचम हैला अनाबना गछ दमन। छरे हैला अमल। सातरे हैला संरक्षण। मु आ विषय टिके टिके कही दिए। आज केवल मूर्तिका प्रस्तुति सोपानटी आलोचना करिबा। मूर्तिका प्रस्तुति माटी की प्रस्तुत करिबा। मूर्तिका प्रस्तुति जमती मंजी बुणिया पूर्वरु माटी केमती हल करिबा, गुंड करिबा, समान करिबा इत्यादि। तापरे मंजी बुणिबा, विभिन्न प्रकार मंजी चाष करूचे, विभिन्न प्रकार मंजी बुणिबा। खत सार जैविक खत प्रयोग करूचे, रासायनिक सार प्रयोग करूचे, जलसेचन पानी मड़ौचे, अनाबना गछ दरकारी गछ जो गुड़िक ताकू आम फसल रु बाहर कर उपाड़ी फुपाड़ी दौचे। तापरे ताकू अमल करूचे एवं आमे आमर खाइबा पाई साइती रखुचे एवं सारा पृथ्वी की जमती चाषी खाद्य जोगाए। काली तुमको कही चाषी भाई जोगाऊची दुनिया को आहार, आमे अन्य मानकु आहार जोगेबा। ताले एई सोपान गुड़िक भितरु मु आज केवल आलोचना करी जे मूर्तिका केमिति प्रस्तुत हुए। तुमको आउ गोटे कथा आज कही दउची, जेतेबेले तमे मोबाइल खोलिब प्रथमे बही विज्ञान बही खाता कलम पाखेरे लिखि रखिब, जोटा कि लिखिबा पाई कि तुमको सुविधा हबो। ताले आम आज गोटे विषय पढ़ी गोटे सोपान पढ़िबा मूर्तिका केमिति प्रस्तुत करा जाए। ताकू खातारे तुमको लिखिकी रखिब, खाता कलम एबे बाहर कर। आमे जानिचे जे मूर्तिका प्रस्तुति पाई हल करिया को दरकार पड़े। तेणु हल कले कौन हम ना माटी हालका हो। माटी हालका है फसफसिया हेले आमर केते गुड़े सब उपकार हम। ताले प्रथम देखिबा जे मूर्तिका हालका है फसफसिया हेले कौन सब सुविधा हुए। मूर्तिका हालका हेबा द्वारा गछर प्रथम पॉइंट, मूर्तिका हालका हेबा द्वारा गछर चेर मूर्तिकार अधिक गभीरता को जाइपारे
ଓ ସହଜରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ମନେ ରହିଲା? ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖି ରଖ, ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି। ଚେର ମୃତ୍ତିକାର ଅଧିକ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସହଜରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରହିଲା? ଚେର ଅଧିକ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସହଜରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଜିଆ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ମୃତ୍ତିକା ହାଲୁକା ହେଲେ ଜିଆ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ଫଳରେ ସେମାନେ ହାଲକା କରି ମାଟିକି ହ୍ୟୁମସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଜିଆଟା ମାଟିକୁ ଉପରତଳ କରି ସେଥିରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି, ଜିଆ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଉପରତଳ ହୋଇ ହ୍ୟୁମସ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମୃତ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଥିବା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଫେରିଆସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଗଳନ ପରେ ବା ପଚିଗଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି, ଫଳରେ ମାଟିକି ବା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଉର୍ବରତା ଫେରିଆସେ ବା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଫେରିଆସେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକା ଯେତେବେଳେ ତଳ ଉପର ହୁଏ ସେ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଫଳରେ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ବା ଆମ ଫସଲ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ମୃତ ଜୀବ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଯୋଗାଏ ଏବଂ ତଳ ଉପର ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଉପର ଅଂଶକୁ ଆସି ଫସଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମାଟି ହାଲକା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଦିନ ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ହେଇଯାଏ। ମାଟି ଯଦି ହାଲକା ରହିବ, ମାଟି ଟାଣ ରହିଲେ ତାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ତମକୁ କହିଲି ତମକୁ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ଯେ ମାଟି ଫସଫସିଆ ହାଲକା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରେ। ମୁଁ ଆଦେହରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତମେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଭଲକି ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଖାତାରେ ତମର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଳ କଲେ, ତମକୁ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଲଙ୍ଗଳ ଦେଇଛି। ଲଙ୍ଗଳ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ପଟା ଲଙ୍ଗଳ ବା କାଠ ଲଙ୍ଗଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲୁହାର ଫଳି ଗୋଟିଏ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି ଲଙ୍ଗଳର ଫାଳ, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଖଣ୍ଡ କାଠ ବା ବାଉଁଶ ଲାଗିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇସ, ଯେଉଁଟା ମଣିଷ ହାତରେ ଧରେ ସେଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟି, ଏବଂ ଏଇ ଇସଟା ବଳଦ କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଜୁଆଳି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଙ୍ଗଳଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ମଝିରେ ଅଛି ଲଙ୍ଗଳ ଫାଳ, ଇସ, କଣ୍ଟି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଲଙ୍ଗଳ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବଳଦ ଟଣା ଲଙ୍ଗଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକୁ ହଳ ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଇଏ ବଳଦ ଟଣା ଲଙ୍ଗଳ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ତଥାପି ତମର ବହିରେ ଅଛି, ତମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାଟିକି କ'ଣ କଲେ ନା ତାଡ଼ିଦେଲେ, ହଳ କରିଦେଲେ। ହଳ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଟେଳା ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଟେଳା ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାକୁ ପୁଣି ଚୂନା କରିବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ମଇ ଦେଇ ମାଟି ଟେଳାକୁ କାଠ ବା ବାଉଁଶର ମଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉ। ଯେତେବେଳେ ବଳଦ ଟାଣା ଲଙ୍ଗଳ ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାଉଁଶ ବା କାଠର ନିର୍ମିତ ମଇ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜୁଆଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଠିଆ ହେଉଥିଲା, ସିଏ ଚାଲିଲେ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଚୂନା ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଟିକି ସମତଳ କରିବା, କାରଣ ସମତଳ ନ କଲେ ମଞ୍ଜି ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଣା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଜଳସେଚନର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ମଡ଼ା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଖାଲ ଢିପ ରହିଲେ ପାଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜମିଯିବ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଜମିକୁ ସମତଳ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଟେଳା ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ତାକୁ ସମତଳ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାରେ ହେବ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ହଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାର ମୃତ୍ତିକାରେ ପଡ଼ିଥିବ ବା ଖତ ପଡ଼ିଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯାଏ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଖରାଦିନେ ସବୁ ଖତ ନେଇକି ବିଲରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ବିଭିନ୍ନ ଶଗଡ଼ରେ ଗଦେଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯାଏ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଶସ୍ୟର ଆକାର ଆୟତନ ଅନୁଯାୟୀ, ଶସ୍ୟ କେତେ ଛୋଟ ସୋରିଷ ବୁଣୁଛେ କି ଧାନ ବୁଣୁଛେ କି ମୁଗ ବୁଣୁଛେ, ତାରି ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ମାଟିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। କି ବାଦାମ ଲଗାଉଛେ, ତେଣୁ
ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୁଣ୍ଡ ହବା। କୋଉଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ଟେଳା ରହିଲେ ହବ ବା ଗୁଣ୍ଡ ନହେଲେ ଚଳିବ। କୋଉଠି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଶାଗ ବୁଣୁଛେ କୋଉଠି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଞ୍ଜିର ଆକାର ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଟିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଲଙ୍ଗଳ ଦେଖେଇଥିଲି। ଲଙ୍ଗଳର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି କଣ୍ଟି, ଇସ, ଲଙ୍ଗଳ, ଫାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଲାଇଡଟି ଦେଖୁଛ ସେଟା ହେଉଛି କଲ୍ଟିଭେଟର, ଯୋଉଟା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲାଗିଥାଏ, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲାଗିଥିବା ଲଙ୍ଗଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ ଦେଖଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳ। ଏ ହଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବଳଦ ଦିଟା ଲାଗିଛନ୍ତି। ବଳଦ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବା କାଠ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଜୁଆଳି। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଜୁଆଳି। ଏବଂ ଲୋକଟି ଯୋଉ ଧରିଛି ଲଙ୍ଗଳର ଗୋଟେ ଅଂଶ ସେଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟି। ଏବଂ ଲଙ୍ଗଳ ଫାଳରୁ ଜୁଆଳି ସହିତ ଯୋଉଟା ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ଇସ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଜମି କର୍ଷଣ କରାଯାଏ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ଅନାବନା ଘାସ ଦମନ ପାଇଁକି କାଠ ନିର୍ମିତ ଲଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଗରୁ ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଅନାବନା ଘାସକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଧାନ ବୁଣାରେ ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଅନାବନା ଘାସକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଲଙ୍ଗଳରେ ଥିବା ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଲୁହା ପ୍ଲେଟକୁ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା ବା ଲଙ୍ଗଳ ଫାଳ କହନ୍ତି। ତମକୁ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଲଙ୍ଗଳ ଫାଳ କ'ଣ। ତେଣୁ ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶକୁ ଇସ, ହାତରେ ଧରାଯାଉଥିବା ଅଂଶକୁ କଣ୍ଟି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ବଳଦ କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ସେଟା ଇସ, ଯୋଉଟା ହାତରେ ଧରିଛି ସେଇଟା କଣ୍ଟି, ଏବଂ ଯୋଉଟା ବଳଦ କାନ୍ଧରେ ଲାଗିଛି ଇସଟି ଆସି ଲାଗିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୁଆଳି। ଏହାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇଟି ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଳେଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲାଇଡଟି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତମକୁ କହିଥିଲି କଲ୍ଟିଭେଟର। ସେ କଲ୍ଟିଭେଟର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଛରେ ଗୋଟାଏ ଲଙ୍ଗଳ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା କହନ୍ତି କଲ୍ଟିଭେଟର। ଆଜିକାଲି ଜମି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଟଣା ହେଉଥିବା ଲଙ୍ଗଳକୁ କଲ୍ଟିଭେଟର କହନ୍ତି। ଜାଣିଲ କଲ୍ଟିଭେଟର କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଜମିକି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଟଣା ଯାଉଥିବା ଲଙ୍ଗଳକୁ କଲ୍ଟିଭେଟର ବା ପାୱାର ଟିଲର କହନ୍ତି। ତେଣୁ ପାୱାର ଟିଲର ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖିଛ, କଲ୍ଟିଭେଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛ। ପାୱାର ଟିଲର ପଛରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଥାଏ ଲୁହାର ଲଙ୍ଗଳ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଗିଥାଏ ଲୁହାର ଲଙ୍ଗଳ। କଲ୍ଟିଭେଟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମଜୁରୀ, ସମୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ଆମକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଶସ୍ତାରେ ଆମକୁ ସୁବିଧାରେ ହେଇଥାଏ। ମଜୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୁଏ, କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଜମି ଚାଷ ହେଇପାରେ। ସେଇଠି ସୁବିଧା ପାଇଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଏ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ନ ରଖି ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା କୋଦାଳ। ଯୋଉଠି ଆମେ ଅଳ୍ପ ବୁଣୁଛେ ବା ଫସଲ କରୁଛେ, ବାଇଗଣ ଲଗେଇଲେ ବା ପରିବାପତ୍ର କଲେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଜମିରେ ଚାଷ କଲେ, ସେଠି କ'ଣ କରୁଛେ ନା କୋଦାଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କୋଦାଳରେ ତ ଖାଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ମାଟିକି ହାଲକା କରିବା, ଅନାବନା ଗଛ ସଫା କରିବା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ କୋଦାଳ ଦେଖିଛ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ବାଉଁଶର ହଉ ବା କାଠର ହଉ, ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଲୁହାର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଗଲ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଟିକି ଚାଷ କରିକି ତାକୁ ହାଲକା ବା ଫସଫସିଆ କରିବା, ଏବଂ ହାଲକା ଫସଫସିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଉପକାର ମିଳେ ତମକୁ କହିଦେଲି। ଚେର ସୁବିଧାରେ ଯାଏ ଏବଂ ସହଜରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହ୍ୟୁମସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ମୃତ ଜୀବଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପୋଷକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହେ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଦିନ ରହେ। ତାପରେ ହଳ କରିବା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଟେଳାକୁ କାଠ ଯୋଉ ମଇ ବା କାଠ ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ମଇ, ତାକୁ କହନ୍ତି ମଇ, ଯୋଉଥିରେ ସମାନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ସମତଳ କରାଯାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଚୂନା କରାଯାଏ, ତାପରେ ସମତଳ କରାଯାଏ, ତାପରେ ହଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଖତକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଶସ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମୃତ୍ତିକାର ସାଇଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଜାଣିଗଲ
जे केमिति मृत्तिका प्रस्तुत हुए। मु वर्तमान तुमको 3टी क्वेश्चन देवी, तेणु 3टी क्वेश्चन रु आंसर गुड़िक यही जहाँ पढ़ेली से अच्छी, तुम्हें आउ थे शुणीदे बा स्लाइड टी देखीदे तुम्हें पाइज। तेणु प्रथम क्वेश्चन देख जे मृत्तिका हाल्का एवं फसफसिया हेबार 2टी उपकारिता कौन। मृत्तिका हाल्का और फसफसिया हेबार 2टी उपकारिता कौन। मु तुमको 4टा कही, तुम 4टार जेकोसी 2टा लिखिपार, सर्ट्रे कही लंबारे कही। तेणु जोड़े 3टी वाक्य तुम गोटे वाक्य उत्तर हो। तेणु गोटे जोड़े पॉइंट तुम लिख मृत्तिका हाल्का एवं फसफसिया हेबार 2टी उपकारिता कौन। द्वितीय क्वेश्चन होची माटी को हल करिवार 2टी उपकारिता उपकरण नाम कौन। माटी को हल करिवार 2टी उपकरण नाम कौन। मु 3टा तुमको कही, गोटा हूँ लंगल, गोटा हूँ कल्टिवेटर, आ गोटा हूँ कोदाल। तेणु तुम 3टार जेकोसी 2टा लिख। तापर तुमको कही तृतीय क्वेश्चन होची कल्टिवेटर कौन। कल्टिवेटर कौन उत्तर तुमको कही जे जमी को चाष करने ट्रैक्टर द्वारा टणा जाउथिबा लंगल को कल्टिवेटर बा पावर टिलर कहती। बर्तमान तो मुझे प्रश्न कहीदेली, उत्तर कहीदेली, तुम टे भल भाव शुणव। तापर जो खोल स्कूल मुझे तुमको यह विषय आउ प्रश्न पचारि। तुम्हें बर्तमान कौन कर ना ये 3टी जाक प्रश्नर उत्तर तुमर विज्ञान खाता हो बा गोटे साधा कागजर गोटे खाता करी ताधरे लिखिके रखिब। जेतेबेले स्कूल खोलिब मु ताकू देखिबी एवं पुणी थरे याकू आलोचना टिके करदेवी एवं प्रश्न पचारि। निश्चित भाव तुमको अन्य प्रश्न गुड़िक पचारि। तेणु तुम याकू भल भाव शुणिब एवं मन रखिब। तेणु आज एतिकी, पुणी काली की अपेक्षा। धन्यवाद।